सत श्री अकाल। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह ਚੱਠਾ। बुलेटिन की शुरुआत करांगे वड्डी खबर नाल। खेती कानूनां दे हल लई सुप्रीम कोर्ट के वलों 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी अते इस कमेटी दे विच शामिल भुपिंदर सिंह मान के वलों खुद नूं पार्टी तो अलग कर लिया गया है, जिस तो बाद दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया, जिस दे विच उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं करड़े हत्थीं लिया। तो दरअसल उन्होंने कहना है कि अजे सिर्फ एक मैंबर ने ही अस्तीफा दिता है, पर अजे होर मैंबर भी पिछे हटणगे। उन्होंने होर की कुछ कहा, इस तो इलावा सुणाउने आ। ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ जिस ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने 4 मैंबरी कमेटी का मैंबर बनाया, जिहड़ी कि 4 मैंबर ही किसान विरोधी सी और इन्हां काले कानूनां दे हक च बोलते सी, पर एक किसानां दा रोह देखते हुए, गुस्सा देखते हुए अज भुपिंदर सिंह मान रिजाइन कर गए। अज सरकार नूं समझ आ गया कि किसानां दा दर्द कितना वड्डा और किसानां दा गुस्सा कितना ज़्यादा है, और अजे तो भुपिंदर सिंह मान ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में हुण समझ आ जाऊगा जो बाकी 3 मैंबर भी आने वाले दिनों में इसनूं रिजाइन करने नूं मजबूर हो जाएंगे। ये किसानी की बड़ी वड्डी जित हुई है, एक तो बाद एक किसानी की जित आ। सरकार हर तरीके नाल किसानी के इस अंदोलन नूं हार च तब्दील करना चाहती है, पर अकाल पुरख हर तरीके नाल किसानी के इस अंदोलन नूं जित च तब्दील कर रहे हैं। सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਐਸ ਸੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। खेती कानूनां का मामला लगातार भखदा जा रहा है। उत्थे इस मसले के हल के लिए 4 मैंबरी कमेटी के विच शामिल भुपिंदर सिंह मान के वलों भी अस्तीफा दे दिता गया है और इससे किसानी आगुआं दी प्रतिक्रियावां भी हुण सामने आउण लगियां ने, जिस दे विच उन्हां कहा कि भुपिंदर सिंह मान के वलों एक चंगा कदम चुक्या गया है और नाल ही उन्हां कहा कि कमेटी के बाकी मैंबरां नूं भी अस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी बनाई सी, असीं तो उहनूं रद्द कर चुके पहला सानूं रद्द सानूं मंजूर नहीं कमेटी। वो कमेटी का जोड़े भुपिंदर सिंह मान उसका उन्होंने मैंबर बनाए थे, वो अस्तीफा अज दे चुके हैं, वो मैंबर बन तो ना करती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तो और केंद्र सरकार के जो मंशा वा उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता कि इसकी एक हिसाब नाल ओदी वैधता जिहड़ी आ ओदी वैधता कोई नहीं रह जाती, उस कमेटी की कोई वैधता नहीं रह जाती। ये बात आ। तो और जो भुपिंदर मान है उसने जो किसानों का विरोध है, जो देशवासियों का विरोध है, उसको देखते हुए उसने ये अपना नाम वापस लिया है। अब 3 लोग उसमें रह गए हैं। सरकार को जो आप लोग सीधे कह रहे हैं वो मानने को सरकार तैयार नहीं है अभी तक। कमेटी से एक मेंबर ने रिजाइन कर दिया है, तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ देखो, जो एक वो भी कर देंगे, साडा मानना भी जो 3 है वो भी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा विरोध देशवासियों का है जो मोदी साहब को देश नहीं रहा केंद्र सरकार। तो हम तो समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी नैतिक हार है। हम समझते हैं कि जितना पीसफुली आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिएटर बनना ही है। पहली बात है, ये केंद्र सरकार तो किसानों का मसला है, राज्यों को अधिकार है कानून बनाना खेती सेक्टर में, ये केंद्र का काम नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को ये व्यू लेके केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए था कि ये कानूनों को रद्द करे। ये केंद्र सरकार ने नहीं कानून रद्द किए तो सुप्रीम कोर्ट को रद्द करने चाहिए थी, ना को स्टे लगा के तो इस पर कमेटी बनानी। तो हम समझते हैं ये आंदोलन बिल्कुल शांतमय चलेगा। तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरे सदस्य उसको भी वापस लेना पड़ेगा, नाम उनको लेना चाहिए, क्योंकि शांतमय वही वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ठीक करा। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिलों को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 81 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायज़ा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशेंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। तो दिल्ली सरकार एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। जैसा मैंने बताया 81 सेंटर्स में शुरू किया जाएगा, 100 प्रतिदिन किए जाएंगे, तो 8100 लोगों को 8000 के करीब लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन, हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरुआत में प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी तकलीफ़ में हैं। और इन वैक्सीन के आ जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब लोगों को अंत में इससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी, अपने दिल्ली को भी मुक्ति मिलेगी, देश को भी मुक्ति मिलेगी, दुनिया को भी मुक्ति। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਡਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਦੇ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। मेरे चाचा जी इकबाल सिंह ढिल्लों जो कि टिक्करी बार्डर ते 15 दिन तो धरने 'ਚ बैठे सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਗੌਰਵ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਪਸ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹੈ ਜੀ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ 38। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ? 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਹਿੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ, 18 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी दौरान ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 3-3000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ। 24,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਧੁੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, 2 ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ 3 ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 8 ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਏ। 24 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਖੰਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਇਹਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2-3-4 ਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਰਾਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟ ਡਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਫਟਰ ਐਫਆਈਆਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ सरकार ਤੇ ਤਿੱਖਾ वार किया। की कुछ किया सुनाने। साथ ही साथ इन 3 काले कानूनों की कॉपियों को जलाकर पूरे देश भर में, पूरे सूबे में एक मैसेज दिया है कि आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में देश के किसान के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के प्रधान और हमारी पूरी पार्टी ये मांग करती है 3 काले कानून केंद्र सरकार, मोदी सरकार रद्द करे। ये 3 काले कानून सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रद्द नहीं कर सकती। ये 3 काले कानून कोई और व्यक्ति, कोई समिति रद्द नहीं कर सकती है। ये 3 काले कानून केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रद्द कर सकती है और उन्हें इसी समय रद्द करना चाहिए। आज देश के किसान के आंदोलन को 50 दिन से ज्यादा हो गए। 50 दिन से ज्यादा देश का किसान, बड़े बुजुर्ग, नौजवान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। 67 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, जिन्होंने अपने जानों की, अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इस बेरहम मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि इसी समय ये 3 काले कानून रद्द करे और देश के किसान पे और अत्याचार करना बंद करे।
देखिए, हेमा मालिनी जी कितना किसानी के बारे में, खेती के बारे में, कृषि के बारे में जानती हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। ये कमाल की बात है कि हेमा मालिनी जी समझ रही हैं और भाजपा समझ रही है कि इन काले कानूनों से क्या फायदा होगा। ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਐਨਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।